वीतरागनीमुताहि छाते गए अरहंताहि महा करिमंगल करियो महा ग्रंथकरण को का जाते मिले समाज सुन आमेय बलरा। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से वक्ताना स्वरूपनी चर्चा चाले है। वास्तव में जीवनु महत्वपूर्ण कार्य हुई तो दुखनो अभाव करवू, आत्मानुभूति द्वारा स्वरूप में रमी जवू अने स्वरूप में रमवाथी दुखनो नाश थाय छे। आवा महत्वपूर्ण कार्य ना बोध में कोई निमित्त होय तो साचा देव शास्त्र गुरु से आज 65मो बोल 66 ना पहला 65मो बोल हतो। देव शास्त्र गुरु ने शू कहू ने महिमा में शू कहू, चैतन्य देव की जागृति में शू तो बीजी लीटी चैतन्य देव की जागृति में पछी कई थतुं एनी प्राप्ति में अर्थात तो तेना संस्कार दृढ़ करवामां अने स्वरूपनी प्राप्ति ना कोई निमित्त होय तो साचा देव शास्त्र गुरु से। एम थे 65मो नंबर में बोलतुं छे एम थे लगभग तो एम थे आना लगतुं छे। हाँ छे हाँ देव गुरुनी वाणी अने देव शास्त्र गुरुनो महिमा चैतन्य देवनो महिमा जागृत करवामां तेना ऊंडा संस्कार दृढ़ करवामां तेमज स्वरूप प्राप्ति करवामां निमित्तो छे। है ने ये बात से तो उत्कृष्ट निमित्तो छे स्वरूपनी प्राप्ति करवामां महान कार्य। काले आत्मा अधिकारना आधार पर बात लीधी हती कि एवुं महान कार्य मोक्ष मार्गना प्रकाशक मुक्तिना बतावनारा एवा देवशास्त्र गुरु एवा वास्तवમાં सर्वज्ञ देव थी लईने गणधर देव कुंकुंड आचार्य देव मुनिराज पंडित टुबिरमल जी पूज्य गुरुदेव श्री त्या सुधीना जे तमाम जे विकता छे एमना द्वारा कई महान कार्य थाय छे। सामा निमित्त बने छे संसारनो अभाव करवामां निमित्त बने छे। तो एवा वक्ताओनी शुं खूबी छे एનું સ્વરૂપ સમજતા જ આપણને આત્માનો મહિમા આવે, કેમ કે માત્ર વક્તા નથી, સ્વયં માર્ગમાં ચાલી રહ્યા છે, સ્વયં માર્ગની ઉપલબ્ધિ કરવાનો પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે। એને લઈને જે આ વાત કહેવામાં આવે છે એ કેવી વાત હશે, સ્વયં અનુભવ કરીને કહે છે એ રૂપથી મુખ્ય વાત આવી। એમાં આપણે કાલે એક જે છેલ્લે વાત લીધી હતી सम्यक ज्ञान अन्यथा स्वरूप में लगभग पति गई हतुं छतां वांची लीधी छे। पेज नंबर 239 थी स्टार्ट थयुं हतुं। शास्त्र में सम्यक ज्ञान माटे शास्त्राभ्यास करवाथी सम्यक ज्ञान थवुं कह्युं छे, तेथी ते शास्त्राभ्यास में तत्पर रहे छे। त्यां शीखवुं, शीखववुं, याद करवुं, वांचवुं, भणवुं इत्यादि क्रियाथी तो उपयोगने रमावे छे। मतलब बे बात आई कि शीखवू और शीखवू એટલે વક્તા પણ આવી ગયા ને શ્રોતા પણ આવી ગયા, બંને માટે વાતો છે। ઘણી ખૂબીઓ તો કોમન છે એને આપણે વાત ચાલી ને 2 પોઈન્ટ તો પતિ પણ ગયા છે કે જે આત્મશ્રદ્ધાની અર્થાત તો દેવશાસ્ત્ર ગુરુનો શ્રદ્ધાની હોવું જોઈએ, વિદ્યાભ્યાસ દ્વારા એ શાસ્ત્રમાં એ પ્રમાણેની બુદ્ધિ વાંચવાની બુદ્ધિ ચાલવી જોઈએ, કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો એની બુદ્ધિ ચાલવી જોઈએ। वास्तव में वक्ता पास घनी मोटी जिम्मेदारी से गाइड से एक प्रकार थी मिथ्यात्व थी, कसायों थी, बहारना कुछ संस्कारों थी आत्मा की रक्षा करवामां कोई निमित्त होय तो वक्ता से है ने मिथ्यात्व की रक्षा नहीं करतो, मिथ्यात्व की रक्षा करावे, कसायों की रक्षा करावे ये तो अधम वक्ता से, ये तो वक्ता ज नहीं परंतु मिथ्यात्व थी बचावे जीवों ने, પોતાના આત્માને કસાયોથી કેવી રીતે રહિત કરાય એવી જાતિના પ્રયોગ બતાવે, એવી જાતિની વિધિ બતાવે, કસાયને કોઈ પણ પ્રકારે ઉપાદેય ન કહે
એવી જાતિની વક્તાની લાક્ષણિકતા છે, ખૂબીઓ છે. એને માર્ગમાં સુરક્ષાથી ચલાવવામાં નિમિત્ત બને અને મંજિલનો બોધ કરાવવામાં પણ નિમિત્ત બને. એ વાસ્તવમાં વક્તા છે. સૂર્ય મંજિલ મુક્તિ એને પૂર્ણ વિતરાગતા અને એનો આશ્રયભૂત કોણ છે? પેજ નંબર 240. અને એનો જે આશ્રયભૂત કાળ શુદ્ધાત્મા છે, એનો બોધ એક પણ એવું પ્રવચન ના હોય કે શુદ્ધાત્માનો બોધ ન બતાવે. એક પ્રવચન એવું ન હોય કે જે પ્રયોજનકારી ના હોય. એક શબ્દ એવો ના હોય કે જેનું કોઈ પ્રયોજન વગરની કોઈ બોલી હોય, ભાષા સમિતિ પૂર્વક એનું જીવન હોય, અર્થાત તો એનું વક્તાપણું હોય. એવા વક્તાની અહીંયા ચર્ચા છે. વક્તાનું સ્વરૂપની ચર્ચા ચાલે છે. એટલા માટે શું કહે છે? જો બીજું કોઈ પ્રયોજન નહીં. ત્યાં શીખવું, શીખવવું, યાદ કરવું, વાંચવું, ભણવું ઇત્યાદિ ક્રિયામાં તો ઉપયોગને રમાવે છે. એટલે આ બધી ક્રિયાઓ તો કરે છે, બધી ધાર્મિક ક્રિયાઓ, પરંતુ તેના પ્રયોજન ઉપર દ્રષ્ટિ નથી. એના પ્રયોજન પર દ્રષ્ટિ નથી. એટલે એમાં શું કહે છે, કોના માટે કહે છે, સાચું સ્વરૂપ જે બતાવે છે એનાથી શું લાભ થાય, એ પ્રયોજન પર તો દ્રષ્ટિ નથી. માત્ર એને માલ સપ્લાય કરવાનું પ્રયોજન છે કે બસ માત્ર બતાવું અને બીજાને બતાવું. એમાં અનેક પ્રકારના કારણ હોઈ શકે છે. માન આદિ કસાય પોષણના પણ અનેક પ્રકારના આગળ આવી પણ ગયું. એના કારણે ભલે વાત સત્ય કહે, પરંતુ એનું પ્રયોજન ખોટું હોય, અંદરની દૃષ્ટિ ખોટી હોય, તો કહે છે કે એ ક્યારે ને ક્યારે સામેવાળા જીવનું બુરું કરવામાં નિમિત્ત બની શકે છે. કેમ કે એનું પ્રયોજન અન્ય હોય તો વાતમાં દોષ આવી જતા વાર ન લાગે, રૂપડામાં દોષ આવી જતા વાર ન લાગે એમ. પરંતુ તેના પ્રયોજન પર દ્રષ્ટિ નથી. આ ઉપદેશમાં મને કાર્યકારી શું છે, આવી ને મને શું કાર્યકારી છે, માત્ર કોઈ સમજી લે, બધા જાણે, બધાનો એટલું જ માત્ર પ્રયોજન હોય, પણ પોતાનાથી એને પોતાને લાભ થાય છે એ પ્રયોજન રહિત હોય. કોઈ બી કાર્ય મુખ્ય પોતાને લઈને કરે. વક્તાપણું તો બહુ જ ફોર્મલ છે અને બહુ જ એક પ્રકારથી ઓપ્શનલ છે. પોતાના સ્વરૂપનો પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશ પૂર્વક જે ઉપદેશ આપે છે, અર્થાત જે કથન કરે છે, અને એ મુખ્ય વક્તા છે. કેમ કે એને પોતાની વાતની ઘરીમાં છે, એને એમાં ચાલવું છે, એને પ્રાપ્ત કરવું છે, પોતાને પ્રાપ્ત કરવું છે. એના માટેનો સાચો પુરુષાર્થ કરી રહ્યો હોય એવા જીવની જે વાણીમાં દમ હોય છે, એને કોઈ મતલબ કે ઉપરી વાત હોતી નથી. એમ પણ આમાંથી વાત નીકળે છે. જો પરંતુ તેના પ્રયોજન પર દ્રષ્ટિ નથી. આ ઉપદેશમાં મને કાર્યકારી શું છે તે અભિપ્રાય નથી. સ્વયં શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરીને અન્યને ઉપદેશ, એટલે એને મને કાર્યકારી શું છે એવો એનો અભિપ્રાય નથી. અહીંયા અભિપ્રાયની મુખ્યતાથી વાત ચાલે છે કે અભિપ્રાયમાં ભૂલ છે અને અન્યને ઉપદેશ આપવાનો અભિપ્રાય રાખે છે. કયો અભિપ્રાય રાખ્યો? આત્મકલ્યાણનો અભિપ્રાય નથી. ગજબની વસ્તુ છે. પોતાના સ્વયંના આત્મકલ્યાણનો અભિપ્રાય ન હોય અને માત્ર જે કથન કરવામાં ટેવાયેલો હોય એને એ વક્તા નથી. અહીંયા એમ કહે છે. પોતાના આત્મકલ્યાણનો અભિપ્રાય હોય તો જ વાત બરાબર છે. એ સિવાય બહારમાં એને પોતાને ભાર લાગે, ઘણી પ્રકારના બધી દોષો આવે છે એમાં. જો સ્વયં શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરીને અન્યને ઉપદેશ આપવાનો અભિપ્રાય રાખે છે અને ઘણા જીવો ઉપદેશ માને ત્યાં પોતે સંતુષ્ટ થાય છે. આ અવગુણ આવી ગયો. એટલે સુધી કાલે ચર્ચા કરી હતી કે સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. એની મારી વાત તો બધા માને છે, કોઈ કોઈનું માનતું નથી. એને એવું જેને પ્રયોજન ખ્યાલ ના હોય, એને કોઈના કહેવાથી કોઈનો ઉપકાર થતો નથી, એવી જાતિનો પરમાર્થ ખ્યાલ ન હોય, અને જો કહેવાના ભાવ માત્ર અભિપ્રાય હોય, એ ઘણીવાર શ્રોતાઓ પર થોપી પણ શકે છે, આગ્રહ પણ કરી શકે છે. તમારે માનવું જ પડશે, તમારે કરવું જ પડશે. કેમ એવી જાતિની બોલીઓ આવી જાય છે. જીતુભાઈ એવી જાતિના પ્રકરણો જોવા મળે છે કે તમારે કરવું જ પડશે ભાઈ. એ તારે કોઈને મતલબ આગ્રહપણે કોઈ ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાની વાત નથી. એટલું તને ભૂખ લાગી છે અને તું એ માર્ગમાં ચાલે છે અને આ વાત એટલી ગમે છે છતાં તને અંદર રહેવાતું નથી, તો આવી જાતિનો લોક વ્યવહાર, પ્રચલિત ધર્મ વ્યવહાર, એના પ્રવચન આદિ વ્યવહાર પ્રવૃત્તિના માધ્યમથી એનો આરોપ આપીને, એનો આક્ષેપ કરીને
આત્માનો બોધ કરાવવાનો અભિપ્રાય હોવો જોઈએ. એ સિવાય અન્ય અભિપ્રાય હોય સ્વયં આત્માનો બોધ કરવાનો અને સ્વયં વિતરાગતા પ્રાપ્ત કરવાનો અને અન્ય જીવોને પણ વિતરાગતા હિતકારી છે એવો ખ્યાલ હોવાના કારણે એના બોધનું પ્રયોજન તમે ખ્યાલ ના હોય તો સ્વયંને વિતરાગતા ગમતી ના હોય એ વિતરાગતાનું મહિમા વાચક કથન કરવામાં કેટલો પ્રબળ હોઈ શકે એ પણ એક વિચારવા જેવું છે. સ્વયં વિતરાગતા ગમતી ના હોય અને વિતરાગતાના કથન કહેવા હોય એ કેવો ભાર લાગે એને. તો કહે છે કે એવો વક્તા બીજાના જીવનમાં કોઈ કાર્ય થવામાં નિમિત્તપણે પણ સફળ થતો નથી. એવી જાતિની અહીંયા વાત છે. જો અને ઘણા જીવો ઉપદેશ માને ત્યાં પોતે સંતુષ્ટ થાય છે. આ વાત બહુ મતલબ કે પંડિતજી એવી નાડી પકડી છે વક્તાઓની કે આ વાત બહુ રોગ કરી જાય છે જીવને અને બીજા પ્રત્યેથી કોઈ પ્રત્યાઘાત ના આવે જ્યાં સુધી સારા કે બી બરાબર છે એને ખુલાસા સારા થાય છે તો ત્યાં સુધી એને વિચલિત રહે. એને એના આગળ કોઈ તમે બીજી વાત કરો કે નહીં, તમારા પહેલા એક પંડિતજી આવ્યા હતા એમને તો આ ગાથાની કેવી વાત કરી હતી, તો પછી એની શું હાલત થાય જોઈ લેજો એ વક્તાની. હાલ કોઈ જો સામે સાચો વક્તા હોય તો શું કહે, બતાવો શું વાત હતી, હજુ બતાવો શું વાત હતી. એને એવું એમ કે હજુ વિશેષ વાત હોય તો જાણવાનો ભાવ આવે ને કે ભાઈ હજુ કોઈ ન્યાય હશે કે જે આપણા દ્વારા ચૂકી જવાતા હશે, તો એવી જાતિનો વક્તા હોવો જોઈએ. તથાપી સારી વાત હોય તો આમ જનતાને તો ભાવ આવે કે બહુ સારા ખુલાસા થાય છે અને બહુ સારા ખુલાસા થાય અને બહુ વ્યવસ્થિત અને યથાર્થ ખુલાસા થાય એવો ભાવ વક્તાનો હોય, પરંતુ એના પ્રત્યેથી અપેક્ષા રાખે કે અમને આ બધું સારી ખબર પડી જાય અને કઈ મને કહે, અર્થાત એમાં એને સંતોષ લાગે તો એને બીજાને કહેવાનો અભિપ્રાય છે. એ અભિપ્રાયનો દોષ છે, ક્રિયામાં દોષ નથી. ક્રિયા તો આ ચાલવાની જ છે, કહેવાની, સાંભળવાની, સંભળાવવાની. ધર્મ માર્ગમાં આવી ક્રિયાઓ પ્રચંડ વ્યવહાર તો જોવા મળે છે. એ ક્રિયાઓનો નિષેધ નથી, પણ એનો અભિપ્રાય શું હોય છે કે કોઈને કહું અને એના તરફથી મને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય. કહેવાથી જે સંતોષ પ્રાપ્ત કરે, એના વાચ્યથી સંતોષ પ્રાપ્ત ના કરે તો કહે છે કે એ જીવનું હિત થવું સંભવ નથી, એમ અહીંયા કહે છે. હા જો પણ જ્ઞાનાભ્યાસ તો પોતાના અર્થે કરવામાં આવે છે. બે વાત થઈ ને સર, કયો શાસ્ત્રાભ્યાસ ને જ્ઞાનાભ્યાસ. શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં અગર જ્ઞાયક મુખ્ય ન થાય તો એ જ્ઞેયાભ્યાસ થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને એ જ્ઞેયાભ્યાસ થઈ ગયો ને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, અને જલ કે છે શાસ્ત્ર, પણ એ શાસ્ત્રનું જે વાચ્ય જ્ઞાયક છે, જ્ઞાનમાં જ્ઞાયકનો મહિમા એ જ્ઞાનાભ્યાસ છે અને જ્ઞાનમાં શાસ્ત્ર માત્રનો મહિમા એ જ્ઞેયાભ્યાસ છે. બરાબર ખ્યાલ આવે કે નહીં? હે ને, જ્ઞાનમાં શાસ્ત્ર માત્રનો અભ્યાસ હે ને, એ જ્ઞેયાભ્યાસ છે. એ પરલક્ષી જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાયકનો મહિમા એ જ્ઞાનાભ્યાસ છે. જ્ઞાયકનો મહિમા આવે કે નહીં, આવું મારું સ્વરૂપ છે. જીવને આ સ્વરૂપ કહેવાથી, આ સ્વરૂપ બતાવવાથી શું થઈ જાય છે? રોગ મટી જાય છે, ભવ રોગ મટી જાય છે. એનું નામ જ્ઞાનાભ્યાસ છે. ફરીથી નથી ગોઠવાયું તમારે હજુ? હા, ખ્યાલ આવી ગયો ને? હે ને? એટલે જ્ઞાનમાં માન લો કે શાસ્ત્ર માત્રનું મહિમા, શાસ્ત્રનું મહિમા અલગ વાત છે. માત્ર શાસ્ત્રનું મહિમા, શાસ્ત્રના માધ્યમથી જે જ્ઞાયકનો મહિમા કરવાનો હતો ત્યાં સુધી ના પહોંચે, આત્માનો મહિમા કરવાનો હતો ત્યાં સુધી ના પહોંચે, તો માત્ર શાસ્ત્રનો મહિમા એ જ્ઞેયાભ્યાસ છે, એ જ્ઞેયોનો અભ્યાસ છે. અને એ વાસ્તવમાં આત્માભ્યાસ નથી. અને જ્ઞાનમાં શાસ્ત્રના જે વાચ્ય જ્ઞાયકનો મહિમા આવે, વારંવાર જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક આવે. જ્ઞાયકમાં જ્ઞાન છે એ તો સામાન્ય કથન છે, પણ જેના જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક આવે એને સંવર અધિકાર કહે. હાલ આવે કે નહીં? જ્ઞાયકમાં જ્ઞાન છે તો ભાઈ બરાબર, જીવમાં જ્ઞાન છે એમાં કોણ ના પાડે? હે ને? જ્ઞાયકમાં જ્ઞાન છે, પણ જેના જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક આવે, નિરંતર જ્ઞાનમાં જેના જ્ઞાયક વસે એનું નામ ધર્મ છે, એનું નામ જ્ઞાનાભ્યાસ છે. આ જ્ઞાનાભ્યાસના અર્થે જો એ વાસ્તવમાં બહારમાં વક્તા આદિની પ્રવૃત્તિ રહે તો એની વાતમાં સચોટ સટીકતા, એની વાતમાં વજન, એની વાતમાં કઈ દમ હોય છે અને એના વગર કાંઈ નથી હોતું. એ રીતે જો તથા
અવસર પામીને પરનું પણ ભલું થતું હોય ફરીથી, પણ જ્ઞાનાભ્યાસ તો પોતાના અર્થે કરવામાં આવે છે, તથા અવસર પામીને પરનું ભલું થતું હોય તો પરનું પણ ભલું કરે. કેટલી સરસ વાત આવી છે. મતલબ કે શાસ્ત્રાભ્યાસ માટેની વાત નથી, જ્ઞાનાભ્યાસના અર્થે કરે, પ્રવચન પોતાના માટે કરે. સામાન્ય ભાષા સમજવી હતું. પ્રવચન કોના માટે કરે? પ્રવચનમાં એક વ્યવહાર છે કે ભાઈ એ વાત પહોંચાડવાનો ભાવ છે, પણ એ વાત પહોંચાડવામાં શું મુખ્ય છે? જે મેદી દેવા વાળો હોય તો એના હાથમાં મેદી ન લાગે એવું બને. મેદીનો રંગ એના હાથમાં ન ચડે, મેદી દેવા વાળાના હાથમાં, હે ને? બેનો તો ખ્યાલ હશે. પણ હવે તો બહુ વ્યવસ્થા આવી ગઈ ને, હાથ પર ગ્લોવ્સ પહેરે એવી રીતે કરે. એટલે એ રીતે શાસ્ત્ર વાંચે, ખ્યાલ? ગ્લોવ્સ પહેરીને તો કોરો ને કોરો રહે પોતે. મતલબ એનો એંગલ એટલું જોઈએ કે બસ બધાને સમજાવી દઉં, એટલી તીવ્ર કસાયથી મતલબ સમજાવવાનો ભાવ હોય કે આ બધા સમજે અને એની પાછળ કોઈ એની મતલબ કે એની કોઈ કસાય કામ કરતી હોય, અને એની કસાયની મુખ્યતાથી જે કાર્ય થતું હોય છે ત્યાં આવી જાતના પવિત્ર કાર્યોમાં વાસ્તવમાં કોઈ ગુણ ખીલતું નથી. એ મુખ્ય વાત છે. એટલે બહુ એટલા માટે વક્તા કોણ છે, કઈ વાતના કહેવા વાળા છે, હે ને? જેના મતલબ કે ચરણોમાં ઇન્દ્રો પણ નમસ્કાર કરતા હોય એવા ગણધર આદિ દેવ, હે ને? અને એક જેમ કુરકુરી એક રોટલા માટે કુદાકુદ કરે એવી રીતે ભગવાનની વાણી ગણધરદેવ સાંભળતા હોય. હાલ આવે કે નહીં, એટલી જિજ્ઞાસા ને એટલી પ્રસન્નતાથી આ વાત સાંભળતા હોય. એ વાત, એ ઉપદેશ, એ જીવનો ઉપકારમાં નિમિત્ત બનવા વાળો ઉપદેશ એ કેવી મહાન વાત છે, એનો કહેવા વાળો જીવ કેવો હોવો જોઈએ એની ચર્ચા છે ભાઈ. જે તમારા રૂપિયા સાચવે એ મોટો, કે જે આપણા જે મતલબ કે જે આત્માને કસાયોથી બચાવે એ મહાન. એટલે નિમિત્તોનું પણ બતાવ્યું છે કે કોણ નિમિત્ત યોગ્ય છે, અર્થાત કોણ સાધર્મી છે, કોની મિત્રતા કરવા જેવી છે કે જે આપણને કસાયોથી બચાવે, જે આપણને સંસાર માર્ગમાં ઉલझવાથી બચાવવામાં નિમિત્ત બને. નિમિત્ત પ્રધાન કથન છે આ બધા. અને સ્વયં ઉપાદાનથી બચે, પરંતુ એ સંબંધી એનું ગાઈડન્સ, એને અર્થાત એની પુષ્ટિ કરવા વાળા જીવો કોણ છે, એને કસાયોની પુષ્ટિ કરવા વાળા જીવો અલગ છે. નહીં હમણાં ધર્મ તો થાય છે, તમારી ઉંમર હજુ ક્યાં થઈ ગઈ છે. ઘણી વાર કોઈ પાર્ટીના ફોન આવે ને કે ભાઈ તમે જો એ ડરે છે, ધર્મથી તો ડરે જ છે. એટલે પેલું કથન શું કહે, મને એ વખતે આ બોધ થાય છે. એ શું કહે પેલું કથન? નીતિનભાઈ એમ કહે કે નહીં, ધર્મનો વિરોધ નથી કરતો હું. પેલા એ સ્ટાર્ટ કરે, કોઈ ધર્મમાં કોઈ કરો એની વાત ના નથી. પેલા બધું એ રીતે કહી દે, પછી એને જે કેવું છે એ કહે. એને શું કહે ખબર છે? છતાં સમાજમાં રહેવાનું છે, હજુ દીકરાઓ છે, તો તમારે થોડુંક ધંધામાં વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ. આ કહેવા વાળા ઘણા મળે છે, હે ને? એ ભાઈ તમારે થોડુંક ધ્યાન આપવું જોઈએ. વાત બધી બરાબર છે. સમાજમાં પૈસા વગર કોણ પૂછે? તમને ખ્યાલ નથી તો હું તમે ધર્મ વાત કરો છો, એ વાત તમારી સાચી છે. પાછું જોડે કહેતો જાય વાત સાચી છે, વાત સાચી છે. તમે જોજો આ સ્ટાઇલ મળશે તમને ક્યાંય ને ક્યાંય. કે એને તો ભાઈ છે કઈ રીતે ધર્મનો નિષેધ કરી શકે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? પરંતુ એને એમ થાય છે કે તમે પરંતુ કહીને એની ધજિયા ઉડાવી દે છે. ધર્મની જે વાત છે એને ગૌણ કરી નાખે છે. ગૌણ શું નિષેધ જ હોય છે એની દ્રષ્ટિમાં. એને કેવી રીતે ચાલે કે સમાજમાં કંઈક થોડુંક જોઈએ, છોકરાઓ પછી શું કરશે ને પછી આ શું થશે ને, કે અમે એ ધર્મમાં તમે જે ધર્મ કહો છો મંદિર જવું, એ નહીં, અમે એ જ શીખીએ છીએ કે છોકરાનું તું કરી શકતું નથી. હવે ક્યાં વાત રહી? અને જેટલું રાગ આવે છે એટલું દેખાઈએ પણ છે. અને એ રાગ છે અને સ્વરૂપમાં રમવામાં બાધક ભાવ છે. અમે તો દર વખતે એનો જ બોધ કરીએ છીએ. જ્ઞાનીને પૂછજો, જ્ઞાનીનો જવાબ આવો હશે. બધું સ્વીકાર કર્યું, એને રાગનો સ્વીકાર કર્યો અને સ્વભાવમાં એને સ્વીકાર ના કર્યો. એવી જાતની દ્રષ્ટિ બની ગઈ હોય છે. શું કહે? એને રાગીઓ પર જ્ઞાનીને બહુ કરુણા આવતી હોય છે. એટલે એને આ વાત બતાવે છે કે ભાઈ કોઈ દિવસ જ્ઞાની ધર્માત્મા અર્થાત તો જે જ્ઞાન પોષક જેનું જીવન હોય એ ક્યારે પણ કસાયની પુષ્ટિ ના કરાવે. વેદ જ્ઞાન અને વિતરાગતાનો જે માર્ગ બતાવવા વાળા જીવો હોય એ માત્ર વક્તા છે.
નિયમથી ભેદ જ્ઞાન કરાવે. રોતો તો આવે પેલો, અને પછી એમાં એની પુષ્ટિ કરાવે. હે ને, મરણ તો થઈ ગયું હોય, સાત પેલા શું આવે બધા આપણે સાત આવે ને, સાતના સાત બધા પેલા ખેસ નાખીને દૂરથી રડતા રડતા તો આવતા હોય. અને પછી તમે જઈને જેમ કહો કે હા ભાઈ શું કરે, એને તમારા માથેથી એને છાયા હટી ગઈ, અને એવું કહે વક્તા. વક્તાને નિર્ભય કરાવે કે ભાઈ એના વગર પણ આત્માનું મરણ થતું નથી, કોઈના ખસવાથી કોઈ આત્માનું અસ્તિત્વ ખોવાઈ જતું નથી. અને આત્મા જે અહીંયાથી ગયો છે એ પણ છદ્રવ્ય કાયમ રહે છે, વિશ્વની બહાર કોઈ દ્રવ્ય જતું નથી, લોકમાં જ છે અને નાશ થયું નથી. એ એશ્યોરન્સ અપાવે છે. કેવી જાતનું શાંતિ એને પ્રદાન થાય. લોકની બહાર ગયું નથી અને નાશ થતો નથી. આ લોકમાં જતું નથી, આત્મા દ્રવ્ય લોકમાં જાય છે, જતું નથી, અને એનો નાશ થતો નથી. જાતિ અપેક્ષા, ઈચ્છા અને સંખ્યા અપેક્ષા અનંતાનંદ, એવા અનંતાનંદ કે ન એક વધે ન એક ઘટે. પેલો કઈ વાતનું રોવાનું છે? તમારા સંયોગમાંથી હટ્યું એ તમારો મોહ હતો, એટલે તમને ભાઈ દુઃખ થાય છે. મોહ દૂર કરો તો દુઃખ દૂર થશે, એમ શાંતિ અપાવે. કેવી એ ભક્તાનું સ્વરૂપ છે. હે ને, મતલબ જે બધી કે નહીં આમ બરાબર છે, શું કરશો, છોકરાઓ ઘણા નાના છે, એને માથેથી તમારે તો હાથ હટી ગયો, એમ કરીને રડે ને ઓલાને રડા. જે કે નહીં આ બધી પ્રક્રિયાઓ જોવામાં આવે તો કે સ્વરૂપ નથી. એ લોકમાં એવું હોય છે, લોક વ્યવહાર પણ ઉચિત નથી. લોક વ્યવહાર પણ પહેલા કરતા ઘણું બદલાઈ ગયું. છાતીઓ કૂટવાનું ને આ કરવાનું બધું ઘણું નીકળી ગયું, અને એમાં કોઈ દોષ નથી. વ્યવહાર તો બદલાવો જોઈએ. લોક વ્યવહાર તો જેમ જેમ આત્મામાં જાગૃતિ આવે ને જેમ સમજમાં જાગૃતિ આવે ભાઈ અનિલભાઈ, તો એવું એ રીતના વ્યવહારોમાં કોઈ છે ને, અમારા નવીનભાઈ પ્રમુખ છે કે નહીં? હા, અમારા પ્રમુખ છે સમાજના. તો એવું જરૂરી નથી કે કોઈ વ્યવહારને મતલબ કે હઠથી પકડી રાખવું. જ્યાં જ્યાં દુઃખનો અભાવ થતો હોય અને જ્યાં જ્યાં હિંસાઓ ઘટતી જતી હોય, જ્યાં જ્યાં ઉપયોગ જીવનો બચી શકતો હોય, તો વ્યવહારના જે નિયમો છે એ બદલી થઈ શકે છે. અને એ લોક વ્યવહારના પણ સમાજના નિયમો બધા બદલી થઈ શકે છે. નથી થઈ શકતા એવા નથી. એ વિવક્ષા ભેદ થઈ શકે. જેમ જેમ પહેલા આપણે ધોતી ને એ બધું હતું, હવે પેન્ટ શર્ટ પર આવી ગયા. અને વસ્તુનું સ્વરૂપ ત્રણેય કાળે એક રહે છે. દેવશાસ્ત્ર ગુરુનું નિમિત્તપણું ત્રણેય કાળે એક જ રહે છે, બીજું કોઈ નિમિત્તપણું ના હોઈ શકે. પણ લોક વ્યવહાર જેમ જે રીતે ઉચિત હોય, આ બધું વક્તાના પકડમાં આવે છે. વક્તા એવો બાહોશ હોય છે. કદાચ સમાજના નેતૃત્વ કરવાનો કોઈ એવો વિકલ્પ આવી જાય તો પણ લોક વ્યવહારમાં પણ કુશળ હોય છે વક્તા. આત્માનું શાસનમાં નથી. એવો વ્યવહાર લોક વ્યવહાર પણ એની પાસે એવા થીમ હોય છે, એવા એની પાસે દ્રષ્ટિકોણ હોય છે કે જેથી સમાજમાં શાંતિ બની રહે. આવું લખ્યું. ધર્મ વ્યવહાર તો બહુ ઊંચો હોય છે અને ધર્મામૃત તો બહુ ઊંચું હોય છે, પણ એના દ્વારા સમાજનો સમાજ તરી જાય એવી જાતિના જીવો હોય છે ધાર્મિક. લોક વ્યવહાર પણ અનર્ગલ ને જેમ તેમ ને આમ ને તેમ એવું બધું ના હોય. અને એવા એક બે જણ કોઈ આવી જાય કમિટીમાં તો સ્વરૂપ બદલાઈ જાય. એને ઓફર નહીં કરતા ભાઈ. એને તમે કહ્યું હતું ને, એ તો કોઈને એવો વિકલ્પ આવે, કોઈ જીવને એવો વિકલ્પ આવે કે સમાજ બહુ ઊંધી દિશામાં જઈ રહ્યો છે અને કોઈ વિકલ્પ આવે તો આવે. મૂળ કામ તો એનું શું છે કે ફરીથી એને આ સમાજને સંસારના જે વળગણ છે એવા ન લાગે અને એમાંથી કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય એનો મુખ્ય ઉપદેશ એની પાસે કહ્યું. આત્માનું શાસન વાંચજો કોઈની પાસે કોઈ સમય હોય તો. એમાં 3 ગાથાઓ આપી છે આ વક્તાના સ્વરૂપમાં. લગભગ પોઈન્ટ આમાં કવર થઈ ગયા છે, એટલે મેં સેપરેટ લીધું નહીં. એને પણ બહુ સરસ છે એમાં ભાઈ નીતિનભાઈ 3, 4, 5 એવી ગાથાઓ છે. આત્માનું શાસન છે ને ગુણભદ્રાચાર્ય એક ગાથા તો આમાં કોટ કરી છે અને આગળ આવશે આપણે. જબરદસ્ત છે. શું કહે છે? પણ જ્ઞાનાભ્યાસ તો પોતાના અર્થે કરવામાં આવે છે તથા અવસર પામીને પરનું પણ ભલું થતું હોય. આ વાત ક્યારે આવી ગઈ હતી? અહીંયા સુધી આવ્યા અને મને યાદ કરાવું જીતુભાઈ તો એક મિનિટ ફરીથી થયા રાખશે. હે ને? અવસર શું કહ્યું? હે હા, નવું આવે છે. તથા અવસર પામીને પરનું પણ ભલું થતું હોય. અવસરનો અટકાલે કર્યું હતું. કયો અવસર? સામેવાળાની ગરજ જાણે. અહીંયા એમ લાગે કે આનાથી દુઃખ દૂર થશે, આ જીવ એટલે ભૂખ લાગી છે આને, અને સ્વયં અંદરમાં ન રહેવાય ત્યારે. આ બે મૂળ વાત છે. એના આધારે કાલે કહ્યું હતું પોતાનો ધર્મ બગાડીને
બીજાનું સુધારવાની વૃત્તિ ક્યારે ન હોય. પોતાનો ધર્મની રક્ષા કરતા કરતા ત્રણ ચોકડી કસાયના ભાવપૂર્વકની વિતરાગતા, એમાં જરા પણ હર અંતર્મુહૂર્તમાં આત્માનો સ્વાદ, હર અંતર્મુહૂર્તમાં આત્માના સ્વાદના કાર્યમાં શિથિલતા ન આવે, એ પદનો અભાવ ન થાય, એ પણ આચાર્ય પદ સ્વભાવે છે કે આચાર્ય પદ લઈ લીધું એટલે હવે હું પૂરા સંઘનો ઠેકો લઉં ને. 3-3, 4-4 હજાર મુનિના સંઘો હતા પહેલા તું ભાઈ, હવે બધાનું મતલબ કે ધ્યાન રાખે તો આત્મકલ્યાણ ક્યારે કરે? એટલે એમ નથી હોતું. એમાં ઘણી વ્યવસ્થાઓ હોય છે, ગ્રુપ હોય છે, 50-50 મુનિરાજ પછી એક જણને મતલબ કે એના હાથ નીચે બીજા મુનિરાજની નિમણૂક થતી હોય છે. એમાં એ જે પ્રમાણેની યોગ્યતા હોય એ જ્યારે પ્રસંગ આવશે ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું. પણ એમાં એક શરત છે. શરત એટલે શું? કર્તવ્ય. શરત એટલે સાવધાની. શરત એટલે કોઈ કન્ડિશન બહારની નહીં, પોતાને કરેલી કન્ડિશન, અર્થાત તો પોતે કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ. સમ્યક દર્શનમાં પ્રતિજ્ઞા કરીને આત્માનુભૂતિ એકમાત્ર મારું કર્તવ્ય છે અને પૂર્ણતાના લક્ષ્ય મેં પુરુષાર્થ ઉપાડ્યો છે, એ માર્ગમાં હું અત્યારે પ્રવેશ કરીને વિચરી રહ્યો છું. એની જે પ્રતિજ્ઞા છે એ પ્રતિજ્ઞામાં રંજ માત્ર પણ ખોટ આવી જાય તો પદભ્રષ્ટ થઈ જાય. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પદભ્રષ્ટ થઈ જાય. તો એવી રીતે કોઈ બહારનો જે વ્યવહાર નિભાવવાની વાત નથી. એ નિભાવીને કસાય કદાચિત આવે એમને યોગ્ય ભૂમિકા યોગ્ય, તો એની અંદર એમને આ કહેવાનો અવસર કહેવાય. મુનિરાજને કયો અવસર કહેવાય? મુનિરાજને પ્રવચનનો અવસર કયો કહેવાય? કયું ગુણસ્થાન? 6ઠું કે 7ઠું? એટલું બતાવ્યું છે. 6ઠું ગુણસ્થાન પ્રવચનનો અવસર સીધું લેવું હોય. 7મા 6ઠામાં કેટલું રહે? અંતરનું રહે. પછી 7મામાં જાય. 7મામાં ન રહેવાય તો 6ઠામાં આવે, ને 7મામાં પુરુષાર્થ ઉપડે તો શ્રેણીમાં ચાલે છે. ને તો એમ ન થાય કે છે ને કે આપણે ત્યાંથી કોઈ વિમાન જતું હોય દેવોનું અને મુનિરાજ નીચે, દેવ નીચે આવીને મુનિરાજની પાસે ઉભા રહે અને મુનિરાજ જ્યાં સુધી બહાર ન આવે ઉપયોગની અથવા અર્થાત તો વિકલ્પમાં ન આવે ત્યાં સુધી રાહ જોવે. મુનિરાજ બહાર આવે અને ફરીથી અંદર જવાનો પુરુષાર્થ આવે તો એમને એમ ન થાય કે આ ભાઈ ક્યારના ઉભા છે ને હું એમને ઉપદેશ આપું. એ ભૂમિકા છે. અને ગ્રહસ્થની ભૂમિકા છે કે કોઈ પણ જીવ એકવાર રસ બતાવે, ભૂખ બતાવે કે નહીં અમે તો આ મોહથી દુખી છીએ, અમને દુઃખનું કારણ બી ઘણા એવા જીવ આવે કે ભાઈ અમને દુઃખનું કારણ ખબર નથી અને સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એ બતાવો માર્ગમાં. બધું ઘણું છે, સંયોગમાં ધન છે, બહારમાં ઇજ્જત છે, પણ આકુરતા જ રહ્યા કરે છે. એટલી ભૂખ લાગે તો શ્રાવકે ચૂકવું નહીં કહેવું. અને એ રીતની વાત છે. અને પોતે જાણતું હોય તો આ વાત પહોંચાડવી જોઈએ. એવો ભાવ ન આવે તો એનું શ્રાવકપણું શોભતું નથી, એની ગ્રસ્તતા શોભતી નથી. હાલમાં આવે છે કે નહીં? ગજબની વસ્તુ છે. હા, જો અવસર પામીને પરનું પણ ભલું થતું હોય તો પરનું પણ ભલું કરે એટલે એમાં નિમિત્ત બને. આ બધા નિમિત્ત પ્રધાન કથન છે. નહીં તો ભલું કરે, કોઈનું ભલું ન કરી શકે. ભાષા કર્તૃત્વની સમજજો અને ભાવ અકર્તૃત્વનો એવું સ્વરૂપ છે. અને બીજા શાસ્ત્રોમાં ભાષા અકર્તૃત્વની અને ઉદ્દેશ કર્તૃત્વ છે કે નહીં? કઈ જગ્યાએ છે? કોઈ કોઈને મારતું નથી, કોઈ કોઈનું કરી શકતું નથી. હે અર્જુન તું કર, તું તો બાણ ચલાવ. ભાષા અકર્તૃત્વની અને ઉપદેશ કર્તૃત્વનો છે. અહીંયા ભાષા કર્તૃત્વની અને ઉપદેશ અકર્તૃત્વનો. કઈ રીતે અકર્તૃત્વનો? કે ભલું કરવાનો ભાવ આવ્યા વગર રહે નહીં, હે ને? તો બહારમાં આવી પ્રવૃત્તિ જોવા મળે, પણ ઉદ્દેશ તો અભિપ્રાયમાં તો એનાથી હટીને આત્મામાં જવાનો જ છે. એટલે બહારમાં થતી ક્રિયા અને રાગનો સ્વામી જ્ઞાની ક્યારે 3 કાળમાં બનતો નથી. કેવી ગજબની ભાષા છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? અહીંયા ભલું કરવાનો એટલે ભાવ આવે, રહાયું નહીં અંદરમાં તો બહારમાં આવો ભાવ આવે. શું ભાવ આવે જ્ઞાનીને? આત્માનુભૂતિ, આત્માનો સ્વાદ લેવામાં ઉગ્ર પુરુષાર્થ ચાલતો હોય અને પુરુષાર્થ મંદ પડે અને બહારમાં આવે તો શું બતાવે? એની પાસે જે વેપારો એ બતાવે કે તમારો વેપાર કેવો ચાલે છે એ બતાવે. હે ને? શું બતાવે? એ સાચો વેપાર શું ચાલે છે એ બતાવે ને. ભાઈ આત્માનો આનંદ
તો અલૌકિક હોય છે, સિદ્ધો જેવો આનંદ પણ ગ્રહસ્થીઓને આવી શકે છે. કેમ કે એને ખબર છે કે હું ગ્રસ્ત દશામાં પણ આનંદ લઉં છું. એને પૂરી વાતો કરવામાં દમ નથી. એના અંદરમાં એને ખ્યાલ હોય છે કેવી જાતનું સ્વરૂપ હોય છે. તો પછી શું કામ અહીંયા બહાર આવ્યા છો? તો કહે ભાઈ અંદરમાં રહેવાતું નથી, અને રાગ આવે તો આવી કોટીનો રાગ આવે છે, છતાં આવો રાગ આવવાથી કોઈનું ભલું થઈ જ જાય, અને સ્વયંનું એનું ઉપાદાન જાગે તો થાય એ ખ્યાલ હોવા છતાં પણ કહેવાનો ભાવ આવે તો આના સિવાય બીજો ભાવ આવતો નથી, અને એમાં રહેવાતું નથી, છતાં પુરુષાર્થ તો અંદરમાં જવાનો જ છે. ભલે આ કાળે એટલો પુરુષાર્થ ન જાગે, છઠ્ઠા સાતવાનો પુરુષાર્થ ન જાગે, છતાં પણ વાસ્તવમાં તો આત્મામાં રહેવા યોગ્ય મુનિ દશા ગ્રહણ કરવા જેવી છે. એ રીતે એક પણ જગ્યાએ આમ જરાવી કાચું પોચું એમ નહીં, ઠેકો લઈને ના બેસી જાય સમજાવવાનો. અને એ અભિપ્રાયમાં હું સમજાવવા વાળો છું, અને માત્ર એવો અભિપ્રાય પૂર્વક જે આ કરે છે તો કહે છે કે એમાં દોષ આવે છે. અને એવા જે હઠગ્રાહી વક્તાઓ પાસે જીનવાણી સાંભળવાનું નિષેધ કર્યો છે. ગજબ છે વસ્તુ. હવે આવી જો મસ્ત વાત આવી જો, તથા કોઈ ઉપદેશ ન સાંભળે તો ન સાંભળો, છે કે નહીં? પેલા શું કહ્યું કે પરનું પણ ભલું થતું હોય તો પરનું પણ ભલું કરે. પરનું પણ ભલું થતું હોય તો સ્વયંનું જ ભલું કરે, પરંતુ કોઈ જગ્યાએ એવો અવસર પામીને પરનું પણ ભલું થતું એટલે એમાં નિમિત્ત બનતું દેખાય, ગરજવાન હોય તો પરનું પણ ભલું કરે. અર્થાત તો પ્રવચન આદિની પ્રવૃત્તિ એટલી એવી રીતે ઓપ્શનમાં જોવા મળે. મુખ્ય શું? મુખ્ય વેપાર ગ્રહસ્થી અને પ્રવચન ઓપ્શન. એની તો વાણીમાં દમ જ ના હોય. હવે જો મુખ્ય જેને ગ્રહસ્થી હોય, મુખ્ય જેને બહારનું જીવન હોય, અને થોડીક વાણી ચાતુર્ય હોય, થોડું જ્ઞાન વિશેષ ગાઢ હોય, ચલો એકાદ પ્રવચન કરી લઈએ, એ રીતની વાત નથી. એટલું ઓપ્શન વાળું કામ નથી. આ અનુભૂતિની સામે આ ઓપ્શન છે, ઓપ્શનલ છે. આ અનુભૂતિ પરમાર્થ છે, ઉત્સર્ગ છે. અને જે આ પ્રવચન આદિનો ભાવ છે એ શું છે? અપવાદ છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને જેને આ અપવાદમાં હોય, અપવાદ તો બંનેમાં લઈએ, આ અપવાદમાં હોય, સાની સામે વેપાર આદિમાં એ મુખ્ય હોય, અને આ અપવાદમાં હોય તો એ સાચો વક્તા નથી. ભલે એ ગ્રસ્ત દશામાં વેપાર આદિ કરતો દેખાય, પણ જેના અભિપ્રાયમાં, અહીંયા કોની વાત છે? અભિપ્રાયમાં. કેમ કે મુનિરાજોના જીવનમાં તો તમને આ વાત સેટ થતી દેખાશે. કે પ્રવચનમાં ના દેખાય તો મુનિ ક્યાં દેખાય? સ્વરૂપમાં જ દેખાય. મુનિરાજ ક્યાં દેખાય? સ્વરૂપમાં દેખાય. પણ ગ્રહસ્થ શ્રોતા હોય, તો ગ્રહસ્થ વક્તા હોય, એ પ્રવચન પછી ક્યાં દેખાય? તો વેપાર આદિમાં પણ દેખાય. તો અહીંયા એટલા માટે અભિપ્રાય લીધો. અભિપ્રાયમાં ક્રિયા માટે વાત નથી. ગ્રસ્ત દશામાં તો વેપાર આદિમાં પણ દેખાશે, ચાહે સમ્યક દ્રષ્ટિ વક્તા હોય એને તો પણ ગ્રસ્ત આદિમાં દેખાશે. એને ખુદ પંડિત ટોડરમલજી ત્યાં હતા ને, રાજાને ત્યાં જોબમાં સર્વિસમાં હતા, તો એવા કાર્યમાં દેખાય. પરંતુ અભિપ્રાયમાં મુખ્ય છે, અભિપ્રાયમાં અનુભૂતિ મુખ્ય છે. ત્યાં પણ કસાયો ન વધે. આવ્યું હતું ને, જેમ બને એમ બહારના એવી જાતિના કાર્યો ઘટે અને કસાય મટે. એનું જીવન જ એવું હોય, આખું જીવન એવું હોય. કેવી રીતે કમ સે કમ પાપ પ્રવૃત્તિથી મારું જીવન વીતે, અગર બહારમાં જીવવું પડ્યું તો, અને સ્વરૂપમાં રહીને જીવવું પડ્યું તો પાપ પ્રવૃત્તિ એને હોય જ નહીં મુનિ જીવનમાં. ખ્યાલ આવે છે? ગ્રસ્ત દશામાં જીવવું પડે, ખાવું પડે તો એવું ખાવું કે જેનાથી પાપ પ્રવૃત્તિને હિંસા ઓછી થાય. નાવું પડે તો શરીરમાં જાણે સામાન્ય 2 લોટાથી કામ થતું હોય તો 2 બાલટી નહીં અને 2 સાવર નહીં. સાવર સુધીની તો કલ્પના જ ના હોય. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કેવું જીવન હોય છે. ઘણી વસ્તુ સમજવા જેવી છે. ભાઈ પ્રયોજન એટલું છે, થોડી સ્વચ્છ કરીને કરવું છે. ભગવાનની પ્રતિમામાં પણ એવું છે. અને પોતાના મતલબ કે રાગ પોષવા માટે 8 થી 12 વાગ્યા સુધી ઓલા લોટીઓ ઢોળ્યા જ કરો. ભગવાન પર એ સ્વરૂપ નથી. એનું પ્રક્ષાલન માત્ર છે, એની સ્વચ્છતા માત્ર છે. અને પ્રતિમાની મતલબ એક પ્રકારથી એની જે વધે, એની જે શું કહેવાય એ પ્રમાણે એ પ્રતિમાની લાઈફ વધે.
એ જે મેટલની કે જે પ્રમાણેની હોય એનાથી વિશેષ કોઈ આ તો એ કાર્ય પણ ભાવનાપૂર્વક કરવાનું આવે કે પ્રભુના સ્પર્શમાંથી જે વસ્તુ આવે એવો એક માત્ર ભગવાન જ્યાં વિચરે ત્યાં પરમાણુઓના નિમિત્ત નૈમિત્તિક પ્રમાણે ત્યાં સુગંધ અને શુદ્ધ થઈ જતા હોય છે અવસ્થા રૂપે, તો એ પણ એક કન્સેપ્ટ ખ્યાલ આવે એટલા માત્રની વાત છે. પણ એને કોઈ પોતાની રાગ પોષવાની પ્રવૃત્તિ બનાવી દે હે ને, અને આપણે પૂજારીને પણ દિવાળી પર 100 રૂપિયા મળતા હોય એટલે 12 વાગે પણ પ્રતિમા કરાવી દે અભિષેક, એક બાકી રાખે, બધા દોષ છે હે ને. આ મતલબ કે ઘણી બધી ધ્યાન રાખવા જેવી વાતો છે હે ને. મતલબ ત્યાંના અનુશાસન પણ કડક હોવા જોઈએ, એનાથી ઘણા દોષ આવી જાય તો એ સ્વરૂપ નથી, એ રીતે પણ છે. જો હા, હવે શું કહે છે કે પરનું પણ ભલું કરે તથા કોઈ ઉપદેશ ન સાંભળે તો ન સાંભળો. હવે જેને બીજાને સંભળાવવાનો જ અભિપ્રાય હોય એને આ વાતમાં શું દોષ આવે કે કેમ દુખી થઈ જાય હે ને. તમે ડિક્લેર કરો કે ભાઈ કાલે પણ એક્સ્ટ્રા પ્રવચન છે અને 4 જ જણ આવે અને જેને ઠેકો લીધો હોય કે ભાઈ બીજાને સમજાવી જ દઉં તો એની શું દશા હોય. અરે કોઈ ઉપદેશ સાંભળે તો સાંભળો, ન સાંભળે તો ન સાંભળો. કોઈ એક વ્યક્તિ આવે ગરજવાન અને અહીંયા કહેવાનો ભાવ હોય તો કહે, કોઈ ન આવે તો સ્વયં વાંચે, કેમ કે એનો ઉદ્દેશ તો પોતાનું આત્મકલ્યાણ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? ક્યાંક આપણે પ્રવચનમાં ગયા નીતિનભાઈ કોઈ શોતા જ ના બને ને, એમાં શું વાંધો? તો આપણે ક્યાં કહ્યું એ કોઈ આપણે વક્તાપણાનો ભેગ દાણ કર્યો છે. વક્તા એમ સમજે, સાચા વક્તા, કેમ કે એને તો મૂળ ઉદ્દેશ શું છે? પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરવું. અને સામે કોઈ આવે તો વિશેષ ચર્ચા દ્વારા એની વિશેષ ચર્ચા કરે, ન આવે તો સ્વયં વાંચે, સ્વયં ભણે, કલાક પોતાના સ્વાધ્યાયનો ઉદ્દેશ હતો. તો એ રીતનો વક્તા હોવો જોઈએ. એને કોઈ એવી જાતિની આગ્રહ, તો જ એ વાત એ વચ્ચેની જે શ્રોતા અને વક્તા વચ્ચેનું જે રિલેશન છે અને એના વચ્ચે જે તત્વની જે રમઝટ જામવાની છે તો જ જામે. કેમ કે એકમાત્ર ઉદ્દેશ સામે વાળો શ્રોતા કઈ રીતે પૂછે છે એ ખ્યાલ આવી પણ જાય તો પણ એ પૂછવા માટેનો ખ્યાલ આવી જાય, એનું પણ એને સમાધાન થાય અને એનો જે મુખ્ય જવાબ હોય એ પણ મળી જાય. વક્તામાં આગળ ઘણું આવવા વાળું છે. કેવી જાતિની વક્તાની સ્થિતિ હોય છે, કેવી જાતિની વિચક્ષણ બુદ્ધિ હોય છે અને કેવી જાતિનું એનું મતલબ કે ફેસ રીડિંગ હોય છે, જેને કહેવાય કે સામેવાળાની હૃદયની વાત જાણી લે. અને એ રીતે છે એવી જાતિના વક્તામાં વિચક્ષણ બુદ્ધિ હોય છે. અને મૂળ તો એને ગુરુદેવ મતલબ કે 1 મિનિટ ઉપર જાય એટલે તરત બંધ કરી દે. કેમ કે વર્તમાનમાં શ્રોતાઓના પરિણામોની ખબર છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ વિશેષ આકુરતા વધી જાય અને એવા કાર્યો યોગ્ય નથી. દરેક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. કોઈ મતલબ કે અભિપ્રાય પૂર્વક અને બહારમાં કોઈ ઉદયપૂર્વક 15 મિનિટ લેટ પહોંચે તો ચાલે, પણ સભા જામી જાય પછી કોઈ અલગથી જઈએ એવા અભિપ્રાય પૂર્વક જે આવે, આ વક્તામાં બધા દોષ છે. એ વક્તા પણ ક્યારેય જીનવાણીને ન્યાય ના આપી શકે. સામેવાળા વ્યક્તિમાં નિમિત્તપણું બનવામાં એની પાત્રતા નથી. કેટલા સમય પહેલા જીતુભાઈ આવી ગયા હતા ગુરુદેવ, હાલ આવે કે નહીં, ચાલુ ટકોરા પર કરે. અમને તો એવો અવસર મળ્યો નથી, તમારા જેવા જીવો પાસેથી જ સાંભળીએ એને, જેમના સંપર્કમાં રહેવાનું ઘણું પુણ્ય હતું હે ને. પુણ્ય કોને કહેવાય? જેને લાભ લેતા હોય તો પુણ્ય કહેવાય, નહીં તો સાનું પુણ્ય. એમ પુણ્ય બળી ગયું અને કોઈ પુણ્ય ખર્ચીને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી ગયું. પુણ્ય ખર્ચવું અને પુણ્ય બળવામાં અંતર છે. પુણ્યનું ખર્ચવું એને કહેવાય કોઈ વસ્તુ ખર્ચીએ તો વળે ને સામે વસ્તુ. તે પુણ્યની યુટિલિટી કરી કે પુણ્યના ઉદયમાં મળેલા ગુરુદેવ અને એમના દ્વારા મળેલા કથનો અને સ્મરણમાં લઈ અને આત્મકલ્યાણમાં જોડાયા. અને કોઈથી અમને ગુરુદેવ મળ્યા કરીને પુણ્ય બાળી નાખી. એમ ખ્યાલ આવે કે નહીં? ગજબની વસ્તુ છે ભાઈ. થોડુંક અંદરમાં ખ્યાલ આવવો જોઈએ એને કે ભાઈ શું આનો કોન્સેપ્ટ છે. એ રીતે જો હા, પોતે શા માટે વિષાદ કરે, શાના માટે દુઃખી થાય? કોણ દુઃખી થાય? કે જેના અભિપ્રાયમાં એમ હોય કે બધા સાંભળે અને એનાથી મને સંતોષ થાય, પોતે સંતુષ્ટ થતો હોય એવા અભિપ્રાય પૂર્વક જે પ્રવચન આદિના વ્યવહાર કરે એને વિષાદ થાય.
પણ જેનો અભિપ્રાય જ ના હોય, જેને એમ હોય કે ભાઈ આ વાત ઉત્કૃષ્ટ છે, પોતાને પામવી જોઈએ, એ પ્રમાણે માર્ગ ચાલી અને વિશેષ શ્રદ્ધાની હોય આત્માનો અને દેવશાસ્ત્ર ગુરુનો વિદ્યાભ્યાસ હોય, એવી કલા હોય અને બહારમાં કહેવાનો અવસર આવે અને કહેવાનો ભાવ આવી જાય તો કહે, ન આવે તો ન આવે, કોઈ સાંભળો તો સાંભળો, ન સાંભળો તો ન સાંભળો. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પેલું લખ્યું છે ને આપણે પેલું ભાવદીપિકાનું ભાષાંતર એ કયા પંડિતજી છે? ભાવદીપ દીપચંદજી, પંડિત દીપચંદજી કાસલી અને એમને લખ્યું ગ્રંથમાં. શું લખ્યું ખબર છે? કે કોઈ સાંભળવાની રુચિ વાળા તો દેખાતા નથી, એ લખ્યું એમને. છતાં કેટલો ભરોસો કે આ વાત ગમાડવા વાળા, સાંભળવા વાળા કોઈ યુગમાં અથવા કોઈ સમયમાં હોય, આવી જાય તો એમના માટે હું લખીને જ આવું છું. એમ કરીને જ એમને લખ્યું. ઉત્કૃષ્ટ ગ્રંથ છે ભાવદીપિકા. પછી બીજા કયા છે? અનુભવ, ચિદવિલાસ. ચિદવિલાસ ની બધી બહુ સારી કૃતિઓ, એક એક વાંચો તમે, કેટલા શાસ્ત્રો છે. ગુરુદેવના પ્રવચનમાં ઘણીવાર આ ગ્રંથોના નામ આવે. હવે તો હિન્દીમાં, ઢુંઢારીમાંથી હિન્દીમાં થઈ ગયું. ભાવદીપિકાનું તો મેં સ્વયં કરાવ્યું છે, આખું હિન્દીમાં કરાવ્યું છે કે ઢુંઢારીમાં ખ્યાલ ના આવે. હા, મોટી પુસ્તક છે, બહુ સરસ. એમાં 5 ભાવોનું વર્ણન છે, જીવોના ભાવો સાથે શું ફળ આવે એનું વર્ણન છે. ઘણી ઘણી વાતો છે ભાઈ. થોડોક સ્વાધ્યાય તો કરવો જોઈએ. ગુરુદેવના મોઢેથી શોભે કે 2-4 કલાક 4 કલાક તો સ્વાધ્યાય અવશ્ય કરવો જોઈએ. પરંતુ સ્વાધ્યાય કરવાની પ્રવૃત્તિનો અભિપ્રાય, એનું જે પ્રયોજન તો શુદ્ધાત્માની ઉપલબ્ધિ છે, એનું લક્ષ્ય ભૂલી જઈને સ્વાધ્યાય કરે તો કહે છે કે એનાથી પણ લાભ થતો નથી. વ્યવહારના કથન બી એટલા. જો આવા વાળું છે આપણું તો ચેપ્ટર ઘણું મોટું છે આમાં, કે નિશ્ચય અને વ્યવહારના કેવી રીતે વક્તા પ્રતિપાદન કરતા હોય છે એ રીતે. જો હા, પોતે શા માટે વિષાદ કરે? આગળ લખે છે, શાસ્ત્રાર્થનો ભાવ જાણી પોતાનું ભલું કરવું. શાસ્ત્રાર્થનો ભાવ શબ્દ બહુ સરસ છે. શાસ્ત્રાર્થ એટલે શું? 2 અર્થ થઈ શકે. એક તો શાસ્ત્રમાં જે કહેલો છે એનો મિનિંગ, અને બીજું કહ્યું છે કે શાસ્ત્રમાં જે અર્થ બતાવ્યા છે, 9 પદાર્થ, 6 દ્રવ્ય, હે ને, 7 તત્વ, એ બધા શાસ્ત્રાર્થ એના અર્થ છે. અર્થ એ જે વસ્તુ, એનું જે યથાર્થ બોધ કરાવ્યો છે, એનો ભાવ સમજી અને પોતાનું ભલું કરે, અને એ રીતે ભાવ જાણી અને ભલું કરવું જોઈએ. એનું નામ છે સમ્યક જ્ઞાન. એનું નામ છે વાસ્તવમાં વક્તાનું વિશેષતા, ખૂબી. મૂળ તો ભલું કરવાની વાત છે, પોતાનું ભલું કરે. બહુ ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ છે ભાઈ આ તો. જો મૂળ આવી જાઓ, મૂળ પાના પર. હા, હવે પેજ નંબર 15નું પાન. વળી વક્તાનું સ્વરૂપ. વળી સમ્યક જ્ઞાન વડે સર્વ પ્રકારના વ્યવહાર નિશ્ચય આદિ રૂપ વ્યાખ્યાનનો અભિપ્રાય જે પીછાનતો હોય. ગજબનું વસ્તુ છે ને. શું કહે છે? વળી સમ્યક જ્ઞાન વડે, સમ્યક જ્ઞાન એટલે નય જ્ઞાન વડે, હે ને, સાચા જ્ઞાન વડે, અનેકાંત સ્યાદવાદ વડે, અગર પદ્ધતિરૂપ વક્તા હોય તો, અને જે આત્માનુભૂતિ હોય તો એને આત્માના શ્રદ્ધાપૂર્વક જે સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે, એ સમ્યક જ્ઞાનમાં જેના નિમિત્તે નયોમાં પ્રવૃત્તિ છે, નિશ્ચય વ્યવહારની પ્રરૂપણા કરવાની જે પદ્ધતિ છે, એની વાત છે. એમાં શું કહે છે? પ્રકારના વ્યવહાર નિશ્ચય આદિરૂપ વ્યાખ્યાનનો અભિપ્રાય જે પીછાનતો હોય, કારણ કે જો એમ ન હોય તો કોઈ ઠેકાણે અન્ય પ્રયોજન પૂર્વક વ્યાખ્યાન હોય તો તેનું અન્ય પ્રયોજન કરી વિપરીત પ્રવૃત્તિ કરાવે. એટલે નિશ્ચય વ્યવહારનું યથાર્થ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. મૂળ વાત આ છે. કોને? શ્રોતાને કે વક્તાને? શ્રોતાને નહીં. ખ્યાલ આવે કે આ બંનેમાં આવશે. શ્રોતામાં પણ હાલાને એને પણ જો સામેવાળો વ્યક્તિ વ્યવહારની મુખ્યતાથી કહે છે કે નિશ્ચયની મુખ્યતાથી, એ અગર શ્રોતાને ખબર ના પડે તો પણ ગડબડ પડી જાય. અહીંયાથી હું વ્યવહારની મુખ્યતાથી કહેતો હોઉં અને તમે નિશ્ચયની મુખ્યતાથી સમજો તો શ્રોતાનો એ યોગ્ય ગુણ નથી. ઘણી વાર એવું બને ને, પ્રશ્ન આવી જાય છે ને. અને ગુરુદેવનું એક કથન હોય જો હંમેશા. શું હોય કે વસ્ત્રનો ટુકડો રાખે અર્થાત તો રખાવે, હે ને, અને પોતાને મુનિ માને કે મનાવડાવે તો શું કહેવાય એને? હે, એ તો એમના મોઢેથી શોભે. ગજબનું કઠોર વાક્ય, અને કરુણાપૂર્વક. કઠોર વાક્ય પણ કરુણાપૂર્વક. શું કહે?
ક્યાં જાય? નિગોદમાં જાય છે. વસ્ત્રનો ટુકડો રાખે, આ કયા એનું કથન છે? કયા એનું કથન છે? નિશ્ચય ને કે વ્યવહાર? વ્યવહાર. કોઈ કહે કે ભાઈ આત્મા અને વસ્ત્રમાં તો ભેદ જુદા છે, વસ્ત્ર આત્માને અડી શકતો જ નથી, અને તમે એમ કહો છો કે રાખે અને પછી મુનિપણું બનાવડાવે, તો ભાઈ વ્યવહારનું કથન છે. કોઈ એમાંથી એવો અર્થ કાઢે કે જો રાખે તો મુનિપણું નથી, એટલે વસ્ત્ર ત્યાગીને મુનિપણું બનવું કરવું, કોઈ એવો અર્થ કાઢે તો કે એમ પણ નથી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? અને કોઈ એમ કહે એમ અર્થ નથી તો વસ્ત્ર રાખી અને પછી આપણે પછી વસ્ત્રથી હું જુદો છું એમ કરીને મોક્ષે જઈએ તો કે એમ પણ નથી. તો છે શું? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે એક કોન્સેપ્ટ સમજવો પડે કે શું કે કયા નયનું કથન છે. એમાં એમ કહેવા માંગે છે કે વસ્ત્ર જેને આત્માની અનુભૂતિ થઈ હોય, જેને આત્મા અને દેહ જુદા છે એવી પ્રતીતિ થઈ હોય, અને ત્રણ ચોકડી કસાયના ભાવની વિતરાગતા થઈ હોય, એને વસ્ત્ર રાખવાનો ભાવ આવે જ નહીં. એમાં એમ કહેવું છે. હાલ આવે કે નહીં? તો કોઈ શું કાઢે કે નહીં તો વસ્ત્ર છોડીને કીધું છે ને વસ્ત્ર રાખ્યા વગર રાખીને મુનિ ન થવાય, તો પછી ન રાખીને તો મુનિ થવાય ને ભાઈ. ન રાખીને એટલે કે વસ્ત્ર છોડવાની હટ કે વસ્ત્ર છોડવાની પ્રવૃત્તિની વાત નથી, હે ને? મુનિનું પરમાર્થ લક્ષણ તો એકાગ્રતા છે, અને પરમાર્થ લક્ષણ એકાગ્રતા છે, સાક્ષાત લક્ષણ તો એકાગ્રતા છે. ખ્યાલ આવે ને? અને જે પરંપરા લક્ષણ શું છે? નગ્ન દિગંબર અવસ્થા, નિર્ગ્રંથપણું, એ પરંપરા લક્ષણ છે કે જ્યાં સુધી અલ્પ અવસ્થા છે તો બહારમાં એકમાત્ર એક વસ્ત્ર રાખવાનો ભાવ નથી આવતું. વસ્ત્ર ન રાખવા પાછળ મહેનત ન કરે, ભાવ જ નથી આવતું. ન આત્મામાં કોઈ વિકાર કે ન કોઈ અંગ વિકાર, અને એવા અશુભ ભાવ તો એમને છે નહીં. અને આત્મામાં રમવા સંબંધી એટલા વ્યસ્ત છે કે વસ્ત્ર પહેરવા સુધીનો ભાવ બી નહીં, વિકાર બી નહીં, ને એટલો ઉપયોગ વ્યસ્ત કરવાનો ભાવ બી નહીં. બે વસ્તુ સમજજો. કેટલો બધો સમય જોઈએ વસ્ત્ર પહેરવામાં? કેટલો સમય જોઈએ? અશોકભાઈ બતાવો મને. આટલું બતાવી દો તો બહુ મોટી વાત છે. વસ્ત્ર પહેરવામાં કેટલો સમય જોઈએ ખબર છે? ઘણા ભાવ જોઈએ, ઘણો સમય જોઈએ. શું વાત કરે હે જીતુભાઈ? બરાબર છે મારી કથન? વસ્ત્ર પહેરવા માટે વસ્ત્ર માટે કમાવું પડે. પછી એક વસ્ત્રનો થોડો ભાવ આવે, અહીંયા આ સાડી, અહીંયા આ સાડી, અહીંયા આ ડ્રેસ, અહીંયા આ ડ્રેસ. કેટલો સમય જોઈએ તમે સમજી લેજો. અને એના માટે કેટલો મતલબ કે અમારે તો પુણ્યનો ઉદય છે, અમે તો કઈ કમાવા જતા નથી, અને ઘરમાં આવી જાય છે, વિચારીએ પહેલા આવી જાય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? અરે ભાઈ, એ વસ્ત્ર પહેરવાની પાછળ જે ઉદ્દેશ છે એ અલગ ઉદ્દેશ છે, હે ને? બાબુભાઈ કહેતા, અને એમના જૂની કેસેટ મને મળી, એમાં સાંભળ્યું, એટલું હૃદય ખુશ થઈ ગયું. એ કહે, ફતેપુર વાળા બાબુભાઈ, પેલા જે આપણે મોટા બાબુભાઈ, તો એ કહે કે ભાઈ વસ્ત્ર શરીર પર જે દેખાય છે એ વિકારનું ચિહ્ન છે. મેં આખી રાત વિચાર કર્યો કે શું મતલબ વિદ્વાનો અને એ વખતના જે કહે એક કથનમાં કેટલી વાત આ જે દેખાય છે હે ને એ શોભા છે, એ વિકારનું ચિહ્ન છે. હજુ વસ્ત્ર પહેરવા પડે છે, હજુ તારે વિકારને ઢાંકવો પડે છે. એનો અર્થ કે આત્માનુભૂતિ થઈને વિકારના ભાવનો પુરુષાર્થ તારો હજુ ઉપડ્યો નથી. કેટલું સરસ મતલબ બતાવે. અને આપણે આને કઈ રીતે પહેરીએ છીએ? શોભાની રીતે પહેરીએ છીએ. અંતર કેટલું છે, દ્રષ્ટિકોણમાં અંતર. જ્ઞાની ધર્માત્મા પણ વસ્ત્ર પહેરે છે, અજ્ઞાની પણ વસ્ત્ર પહેરે છે, પણ બંને વચ્ચેનો જે કોન્સેપ્ટ છે, બંને વચ્ચેનો જે દ્રષ્ટિકોણ છે, કેટલું અંતર છે. અરે હજુ વસ્ત્ર પહેરવાનો ભાવ આવે છે એટલે શું કે હજુ મારો વિકાર ટળ્યો નથી, હજુ મને આ વિકાર ઢાંકવાનો, અને ગ્રસ્ત દિશામાં વિકાર ઢાંકવાની પ્રવૃત્તિ યોગ્ય પણ છે, હે ને? એ બી છે, એ સાવધ ધર્મમાં આવશે કે તારો વિકાર ટળી ગયો હોય, તારો વિકાર ટળી ગયો હોય તો શું કરજે કે વસ્ત્ર ત્યાગ કરજે, તો થઈ જ જાય છે. અને ન ટળ્યો હોય તો પૂરી મર્યાદાઓની વાત આવે, પૂરી મર્યાદાની વાત આવે, ગજબની મર્યાદા. કેવી મર્યાદા વાત આવે? ગુરુદેવ પેક થઈ ગયો કે આપણો ભાગ ના દેખાય અહીંયાથી. એમને ખ્યાલ છે, વાળની ખ્યાલ છે, ગજબ છે. હું તો પુરુષની વાત કરું. હવે માતા બહેનોને કેવી રીતે તૈયાર થવું એ સમજી લે શોર્ટમાં.
ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ગજબ છે. તરત જ કોઈ આવે, અંદર આવતું હોય તો તરત જ લાવો, જલ્દી પછડી લાવો, તરત જ એમ. તો એ શું છે એની પાસે? શું રસ્તે કે સ્વયં પણ એવા કોઈ વિકલ્પમાં મતલબ વિશેષ આવી જઈને અને એમાં કસાય વધીને જાય. પોતાના કસાય સ્વભાવની ઓરથી વાત છે, કોઈ વસ્ત્રની ઓરથી વાત નથી. કેમ કે મને ખબર છે મારી બીમારી, કે હજુ મારી કસાયો છે, તો એના આધાર પર બહારની પ્રવૃત્તિઓ છે. એટલે ઘણી બધી વાત છે આમાં. તો જો હા, સમય તો થઈ ગયો, થોડોક ટોપિક છેડીશું અને શનિ રવિમાં વિસ્તાર કરીશું. બહુ એટલો ઉત્કૃષ્ટ આ કથન છે. અહીંયા શું કહે છે કે ઇન શોર્ટ એમ કહેવું છે કે વ્યવહાર નિશ્ચય આદિનું જે સ્વરૂપ છે એના વ્યાખ્યાનો અભિપ્રાયના પીછાણતો હોય. એમાં એક સામાન્ય, પહેલા હું તમને કોટેશન બતાવું, પછી આનો વિસ્તાર આપણે શનિ રવિ કરીશું. કે ભાઈ ધર્મ નિશ્ચયથી પણ થાય અને વ્યવહારથી પણ થાય, અને બંનેનો અભિપ્રાય ના જાણતો હોય. કે બંને નયનું કથન તો કર્યું છે, ક્યાં કર્યું છે? શાસ્ત્રમાં કર્યું છે. બહારની વાત થોડી કરીએ છીએ અમે, કે નિશ્ચયનું કથન પણ કર્યું છે ને વ્યવહારનું કથન પણ કર્યું છે. બે કથન ક્યાં મળે છે અશોકભાઈ? જીનવાણીમાં. તો પછી બંનેથી થાય, કોઈ વ્યવહારથી કરે ને કોઈ નિશ્ચયથી કરે, એમ છે હે ને? આ થોડીક જગ્યા છેડી દીધી, પછી આનો જવાબ હું તમને જે આપણે અવસર આવશે તે વિસ્તારથી આપીશું. તો કે એમ છે કે નહીં ભાઈ? એક કથન છે, મેં જોઈએ કયા આધાર પર કહે છે. વ્યવહાર નો વિષય વસ્તુ છે, વ્યવહાર તરીકે કેવી રીતે છે એ પણ બતાવ્યું છે, અને વ્યવહારનો નિષેધ કઈ રીતે છે એ નિશ્ચય કરે છે. એની આખી ટોપિક છે, એનો આખી એની થીમ છે, સમજવાની રીત છે. જેમ એમ કહે ને કે ભાઈ વ્રત આદિ શું છે? વ્રત, શીલ, સંયમ, તપ આદિ તો જળની ક્રિયા છે. એમ કહે કે ના કહે? પછી શું કહે? અરે વ્રત, શીલ, સંયમ આદિ શું? એ સંબંધી રાગ જે છે, આત્મામાં રાગ શુભ રાગ થાય છે, એ પણ જળની ક્રિયા છે. આમ કહે કે ના કહે? તો આ વ્રત, શીલ, સંયમ આદિ મુનિરાજને હોય કે ના હોય? ત્રીજી ચોથી ચોકડી પ્રમાણ શુભ રાગ હોય કે ના હોય? હોય. અને અહીંયા શું કહે છે કે જળની ક્રિયા છે. આ કયા નયનું કથન છે? નિશ્ચય નયનું કથન છે. કોનો નિષેધ કર્યો? વ્રત, શીલ, સંયમ આદિ. ક્યાં નિષેધ કર્યો? સ્વભાવમાં નિષેધ કર્યો કે એની પર્યાયમાં નિષેધ કર્યો? સ્વભાવમાં નિષેધ કર્યો કે આ બધું છે ખરું, સમજ્યો, પણ એનો તું કરતા નથી. અર્થાત તો એનો આત્મા કરતા નથી, એ ભાવથી બંધ થાય છે. અને આજે જ આવેલું તમારો જે બોલ ચાલતો થઈ હે ને, કે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની પ્રત્યે ભક્તિ ભાવ ઉછળે છે. પછી શું લખ્યું એમાં? હે આનંદ લખ્યું છે. એમાં આનંદ નથી. બધું આમાં લખેલું, એમાં તમને નયની પદ્ધતિ ખ્યાલ આવી જાય ને તો બરાબર એ ખ્યાલ આવી જાય. જો કયો બોલ હતું? 66. હા, બહારનું બધું થાય તેમાં બધું સ્વીકાર કરશે. બહારનું બધું થાય તેમાં ભક્તિ ઉલ્લાસના કાર્ય થાય. આ કાર્યનું કથન છે. થાય કે ના થાય? વ્યવહારથી કરવી કે નિશ્ચયથી કરવી ભક્તિ? ભક્તિ નિશ્ચય છે કે વ્યવહાર છે? બોલો. થોડું પછી વધારે ચલાવવું પડશે, જવાબ ઉલટો આવી જશે. ભક્તિ ને નિશ્ચય છે, ભક્તિ ને વ્યવહાર છે. નિશ્ચય ને વ્યવહાર નિરૂપણ પદ્ધતિ છે, કથન પદ્ધતિ છે. જે ભક્તિનો ભાવ છે એ આત્માનો વિકાર છે, અને એને જે આત્માનો સ્વભાવ નથી અને એને આત્માનો કહેવું એનું નામ વ્યવહાર છે. અને જેનો નથી, જેવું કહેવું એનું નામ નિશ્ચય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પણ શું કામ કહો છો? કે પ્રયોજન વિશેષ. આટલી ભક્તિ કરવી જોઈએ એમ નહીં. આટલી ભક્તિ ભાવ આવ્યા વગર જ્ઞાનીને રહેતો નથી, તો પણ બીજી લીટી વાંચો, એમ માને છે કે આ આનંદનું કારણ નથી. તો લખી દે, કઈ આત્માનો આનંદ નથી. આનંદ તો તળમાંથી આવે તે જ સાચો છે. આ નિશ્ચય રહેવાની સંધિ. તમને જીનવાણીનું તમે કોઈ બી પેજ મને કહી દો, એ પેજમાંથી હું તમને સંધિ કરીને બતાવું. અહીંયા જ્ઞાનીની શું દ્રષ્ટિકોણ. અગર આ દ્રષ્ટિ પદ્ધતિથી વક્તાને એનો અભિપ્રાય ખબર ના હોય અને સામેવાળાને મતલબ કે એને સમજવામાં પણ આનો અભિપ્રાય ખબર ના હોય, તો બંનેમાં ઝઘડા થઈ જાય.
કાં તો સ્વયં ક્લેશને પ્રાપ્ત થાય. અને આ પદ્ધતિ છે, જ્યારે વક્તા નિશ્ચયથી કથન કરે ત્યારે ગૌણપણે વ્યવહાર ભલે જ્ઞાનમાં હોય પણ નિશ્ચયની પ્રધાનતાથી સમજવું. અને એવી આ બધી પદ્ધતિ છે. અને ફરીથી આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીશું. એટલો આનંદ આવશે આપણને, એમ થશે કે નહીં, આપણે એક કથન બી જીનવાણીનું મર્મ અને વ્યવહારને નિશ્ચયને આધાર પર એનો યથાર્થ અર્થ ભાસી જાય, સમજી લેજો, તો આત્મકલ્યાણ થઈ જાય, ગેરંટી છે. એક કથન, જીનવાણીના એક કથનમાં એટલી તાકાત છે. નિમિત્ત પણ હે ને, નિમિત્ત પણ એક કથનમાં તાકાત છે કે આત્મામાં તાકાત છે? કથન પણ નિમિત્તપણે કથનમાં તાકાત છે એવું બતાવે છે આત્માની વાત, કે આત્મામાં એવું સામર્થ્ય છે એટલે કથનને સ્થાન મળ્યું અહીંયા, નહીં તો કથનને સ્થાન પણ અહીંયા ન મળે. અને ઘણી બધી વાત છે. આપણે ફરીથી આની એક સ્થાપના કરીશું. સ્થાપના એટલે માનસ બનાવવું પડે ને. તમારો બધાનો માનસ મારા ઉપયોગ સાથે આમાં સૂક્ષ્મ થવું જોઈએ. પછી એટલી પકડ આવી જાય વાતની કે નહીં, વાત બેસી જાય, પછી તો પોતે એનો પુરુષાર્થ વિશેષ કરે. Avinasi